الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abdullah ibn Mübarek'tin Zuhud kitabı jönündө birinci sabagыбызda al kişinin ömür bayanına jana özü menen tanışууга arnagan elek. Bugün oşol kitapten birinci sabak. Bol kitap Abdullah ibn Mübarek ulu atba tabi'in alımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden, sahabaların sözlerinden, tabi'inlerden sözlerinden jinap жазган kitap. Kitapın adı Az-Zuhd. Az-Zuhd degeni zahitlik degeni. Zahid degeni İslam şeriatında dünyöge berilbegen akiretти dünyödön jogorı koygun. Bul dünya dep akiretin taştabagan adamdı zahid deyip. Zahidlik menen adamdın bay boluşu karama karşı nerse emes. Sahabaların arasında da köp baylar bolgun. Oşul ele uçurda alar zahid bolgun. Din menen dünya tarazaga koyulganda alar dinlerin, dünyelerin din üçün kurman kılışkan. Abu Bakr razıyallahu anhu, Umar, Usman bular özlerinin jarım malların, bardık mülklerin İslam joluna sarf kılıp jiberişken. Özleri öte bay bolgon, birok alardın baylığı dünya kul boluga şart düzgün emes alardan. Oşonday sahabalardan, tabiinlerden rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den zuhud jönündө, dünyaga berilbö jönündö, bul dünya jaşoosunda ibadat kılууга, dünya ibadattарды toluktap sooп жыйнайдырган üy ekeni jönündө. Bul negizgi jaşoo emes ekeni jönündө köpdөгөн asarlарды жыйнаган eken. Oşolardan birinçisi biz hadislerden, asarlardan matnlarında okuyup, sebebi bul sabakты baştooну surangan balдар Arapça mutalası çıkkan ballar bolçu. Oşolar üçün arnalat bul hadislerden, asarlardan matnlarındağı okup ketebиz. An İbn Abbas radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ni'metani مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Adamlar kadırın bilbegen iki nimet var. Den soğluk jana boş vakit. Bu hadis. An Amr ibn Maymun al-Awdi qala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem li raculin ve huve ya'izuhu اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Amr ibn Maymun al-Awdi radıyallahu anhudan rivayet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamga nasihat kılıp aytты. 5 nerse kelbey turup 5 nersenin kadırın bilip kal. Пайдаланып кал. Birinci карылык келгенге чейин жаштыгыңдын кадырына жетип кал. Карылык келгенде амалдарга кыйналып каласың. Экинчи оору келгенге чейин ден соолугуңдун кадырына жет, пайдаланып кал. Оору келгенде дагы ибадат кылганга кыйналып каласың. Үчүнчү кедейликтен мурун байлыгыңды ганимет бил, пайдаланып кал. Kedey bolgundu dağı adam ibadattan kalıp kalar tiricilik dep. Төртүнчү, işin köböýүүдөн murun boş wagtlaryňdyn kadyrına jetip kal. Sebebi işin köböýüp kalganda ibadatlarga dagı, başkalar zikirlerge dagı boşoboy iş menen bolup kalasın. Şonda işin az wagtlarda ibadatlar menen, zikirler menen bolup köbürek sooп taup kal.
Бешинчи, өлүмүң келбей туруп жашооңдон пайдаланып кал. Албетте, бул нерсе эми 5 нерсе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мурас болду. Буну ар бир адам көңүлүнө туюп жүргөнү өзүнө гана пайда. Өзүнүн дүйнө кулдуктан кутулуусуна чоң жардам берет. Кийинкиси сахабалардын сөзү. Ан Гунайм ибн Кайсин кала кунна натаваазу фи аввалил ислам би арбаин كنا نقول اعمل في شبابك لكبرك واعمل في فراغك لشغلك واعمل في صحتك لسقمك واعمل في حياتك لموتك. Гунайм бин Кайс разияллаху анху айтты, біз исламдың алғашқы мезгілдерінде бири-бирибизге 4 нерсени насаат айтат элек дейт. Исламдың алғашқы мезгілдері болгону бул әлі ислам душмандары мусулмандардан үмүтүн үзелек. Мусулмандардан үмүтүн үзелек дегени мусулмандарды диндеринен кайтарып, исламды алы телчеге элек убактында муунтуп жок кылып таштаудон душмандардын үмүтү үзүлө элек болгон. Тышкы душмандар болгон, ички душмандар, мунафыктар болгон. Ошондой бир маалда биз көчөдөн бири-бирибизге жолугуп калсак, бири-бирибизге натаваазу, бири-бирибизге насаат айтат элек дейт. Тавааза ятаваазу деген бул сарф илиминде тафаул бабыдан келет. Бул эки тараптан сүйлөшүүнү тавааза дейт. Эгер вааза десе бир адам насаат айткан болот. Тавааза деген болсо эки тараптан бири-бирине насаат айтыш болот. Күннө натаваазу деп атат. Демек, жолукканда бири-бирибизге насаат айтышат элек дейт. Эмне деп насаат айтышат экен? Жаштыгыңда карылык үчүн иштеп кал. Колуң бош убакытта иштериң көбөйгөн күндөр үчүн иштеп кал. Иштеп кал дегени ибадат кылып кал. Алты мүчөң аман кезде ооруган күнүң үчүн иштеп кал. Башкача айтканда, алты мүчөң аман кезде көп ибадат кылып кал. Ооруган кезде кыла албай каласың. Денеңде жаның турганда өлүмүңдөн кийинки кыямат үчүн амал кылып кал деп бири-бирибизге ушундай насаат айтат элек дейт. عن عمرو بن ميمون قال يعملوا في الصحة قبل المرض وفي الحياة قبل الموت وفي الشباب قبل الكبر وفي الفراغ قبل الشغل. Азыркы жогоруда эле өткөн хадис асарлардын кайталануусу. Эмкидеги асар Абу Муса ал-Аш'ари разияллаху анхудан айтат: قال ما ننتظر من الدنيا إلا كلا محزنا أو فتنة تنتظر дейт. Биз дейт, дүйнөдөн кайгыларды, чарчоону жана фитналарды күтүүгө көнүп калган элек дейт. Мунун мааниси сахабалардын доору ушундай оор болгон. Заман оор болгон. Экономикалык качылык болгон. Biz сира китептеринен билебиz. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө айлап казан кайнабаган күндөрү болгон. Айша энебиз разияллаху анхадан көп риваяттар бар. Биздин үйдө эки кара нерсе менен тиричилик өтөт эле дейт. Бир караандай суу жана курма менен дейт. Ушул экөө менен гана тиричилик кылып өткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тиричилиги. Ал эми жана айткандай тышкы душман, ички душмандан, исламга тоскоолдук фитналар, чабуул жасоолор, фитна неме кылуулар, дооматтар, ушулардын бардыгы мусулмандарга биринин артынан бири келип күн сайын ушундай жашоо болгонуна Абу Муса ал-Ашари айтат: биз дейт эртеңки күнүбүз бир бардар жашасак экен деген нерсени анчалык эле ойлоно албайт элек. Себеби фитналар, кайгылар көп эле.
ушуга даяр турат элек деген мааниде айткан. Азыркы адамдарды, мушу сахабалардын сөзүн азыркы адамдар менен салыштырып көрө турган болсок, азыр кандайбыз мусулмандар? Мусулмандар эртеңки күн үчүн жашайбыз. Эртең машина алам, кабатта үй салам, паланчада бар нерсе менде жок экен, ошого жетишим керек. Кыскасы, ушул биз наркы дүйнөдөгү жыргалчылыкка умтулбастан, ушул дүйнөдөгү жыргалчылыкка умтулуп жүрүп өмүр өтүп кетип атат. Сахабалар андай болгон эмес. Биз бул дүйнөдөн кайгыларды, чарчоону, фитналарды күтүүгө көнүп калган элек дейт. Албетте бул дегени ошол нерселерге даяр туруш керек мусулман адам. Кайгы келгенде эркекче кайгыга каршы туруш керек, көтөрүш керек. Тоскоолдуктар боло турган болсо, чөгүп кетпестен, бөжүрөп калбастан, артка кайтпастан, кандай оорчулук болсо дагы өзүнүн адилетин, ислам адилетин коргош керек. Ошентип мусулман адам өзүнүн жашоосунда бир камырдан кыл сууругандай тегиз жашоого умтулбаш керек. Жыргал жашоону самабаш керек, арзуу кылбаш керек. Эгер жыргал жашоону арзуу кыла турган болсо, анда ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын, сахабалардын көргөзгөн жолунан башка жолдо кеткен болот. Алымдардан бири айткан, ким, кайсы алым, бул алымдарга тиешелүү сөз, кайсы алым эгер анын иштери камырдан кыл сууругандай тегиз кетип аткан болсо, ал байга да жакса, падышага да жакса, кедейге да жакса, баардык элдерге жагып, анын сөздөрү майдай жагып аткан болсо, ага эч кандай каршылык болбосо, каяка барса ызаатта, урматта болсо, бул адам өзүнүн дааватына кайрылып карасын деген. Себеби бул даават эгер чындык айтылып аткан болсо, туура жол айтылып аткан болсо, албетте бул дааваттарга тоскоолдук болот. Алланын пайгамбарларына канча тоскоолдуктар болду. Аларды өлтүрүп жибергендер болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга канча тоскоолдуктар болду. Сахабалар муну айтып атат. Биз кайгыга көнүп калган элек деп. Эртеңкте бир жыргал жашоону биз үмүт да кылбайт элек. Мына ушундай бир жашоодо чындыктагы адамдар келечектен бир бактылуу жашоону самабай эле коюш керек. Себеби биздин мусулмандардын, чындыкты үстүндөгү адамдардын чыныгы бактылуулугу акыреттен кийин болот. Бул дегени дүйнөнү таштап салуу деген эмес. Бул дегени эртеңки күндө алдыда күтүп турган кайгыларга, фитналарга даяр болуш керек деген сөз. Ар бир күнгө бир кайгы келет, ошол кайгыны көтөрө билиш керек. Халифа Харун ар-Рашиддин жашоосунда бир окуя болгон. Ал киши өзү назик, табиттүү адам болгондуктан, өзү дагы анча-мынча ыр жазгандыктан, акындарды чакырып, мушаира деп коет, ыр кечесин уюштуруп турган эле. Ошондой кечелердин биринде бир акын ыр айтат: эч бир күн кайгысыз өтпөйт деген мааниде. Рашид акынга карап, мен эртең эле сени жалганчы кыламын дейт. Эртеси күнү жалаң кубаныч менен өткөрүүнү пландайт дагы, эң кооз бакчадагы кооз сөрөлөргө бахмал, баркут төшөктөрдү салдырып, майрамдагыдай төгүн дасторкон, шаан шөкөт уюштуруп, ошол күндү жалаң оюн күлкү менен, жалаң кубаныч менен өткөрөмүн дагы, кечеки акынды ар бир күнгө кайгы кошо келет дегенин жалганчы кыламын деп, ошондой бир акыбалды түзөт. Ырчыларды алып келет, оюн күлкүнү баштайт. Гаремдеги чору кыздардын арасында өтө бир өзүнө сүйкүмдүү болгон, көрбөсө тура албай турган бир бийчи кызды чакыртат. Анысы келип, бийлеп, халифтин көңүлүн көтөрөт. Өзү бактылуу маанайда шахана сүрүдө
Жумшак жаздыктарга жан баштаган тейде шараптан урттап коюп, мурутты сылап коюп, күлмүңдеп отурат. Оюн күлгү оожуна чыгат бара-бара. Сүйүктүү бийчи кызы халифтин алдындагы алтын кеседен анар дандарын бир-бир алып, аны сөөмөйүнө коюп, баш бармагынын арты менен асманга чертип ыргытып, кайра түшүп келе жатканда оймоктой оозу менен илип алып, назданып бийлеп, бул кылыгы Рашидке өлө жагып, каткыра күлүп, кол чабуу менен коштоп жатты. Сүйүктүү бийчиси Рашидке жаккан бул кылыгын кайра-кайра кайталап бийлей берди. Ошондой кайталоолордун биринде кезектеги анар данын асманга атып, оозу менен илип алам дегенде, анар даны шуулдаган бойдон алкымга кирип кетти. Сүйүктүү кызы сүйүктүү канизеге какап ошол жерде өлүп калды. Рашидтин кубанычы бир заматта кайгыга айланды. Ар бир күнгө бир кайгы кошо келет турбайбы деген акынды жалганчы кылам деп, өзү жалганчы болуп калды. Бул риваятты түшүндүрмө иретинде мен өзүм тарабымдан кошуп атам. Бул Зухуд китебинде жок, Ибн Мубарактын түшүндүрмө иретинде кошулган окуя болду. Эми бул жерден Харун ар-Рашид ушундай кылган экен, демек оюн күлгү кылып ушундай чардаса дагы боло берет экен деген ырчы чоорчуларды чакыртырса боло берет экен дегенди түшүнбөш керек. Себеби Харун ар-Рашид дагы ошол адал арамды көп ылгабай калып, байлыкка берилип, байлык мусулмандарды жолдон чыгарып турган мисалдардын бири. Ошондуктан булардын жашоо тарзинен үлгү алынбайт. Бул жердеги үлгү Харун ар-Рашидтин жанагы акынды сени жалганчы кылам деп туруп, өзүнүн башына кайгысыз күн өткөрөмүн деп отуруп, чоң кайгыга батып калганына гана мисал кылып алсак болот. Кийинки асар Ата ибн Аби Рабахтан قال عبد الله ابن مسعود ما أكثر أشباح الدنيا منها. Ata ibn Abu Rabah tabiin alımlarının biri. Al kişi Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'nun sözünü aytып atat. Düynönün kaygısız ötpögen kündörü biri-birine okşoş ele kelet dep. Andan keyinki hadis eken bul. An Abi Hurayrata anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem aytты, силерди алдыда эгер байлык күткөн болсо, ошол байлык күткөн болсо, бай болгонго чейин силер эгер таква менен, ихлас менен ибадат кылып аткан болсоңор, силер билгиле байлык адамды күнөөгө шыкактайт дейт. Гинен мутгиян, мутги дегени тугян дегени бул бирөөгө каршы чыгышты айтат. Байлык адамды тугянчы кылып коет. Дин иштерине амал кылбай турган, адалдарды, арамдарды адал санай турган, анча-мынча арамды көзүнө илбей турган кылып коет байлык адамды. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскертип атат. Ау факран мунсиян. Факыр деген бул кембагалчылык, кедейчилик. Кедей болгондо кандай? Ал мунси дегени унуттуруп коет кедейчилик. Кечке тиричиликтин аркасынан чуркап жүрө берип, талаада иштеп жүрүп,
ishxonada ishlab jurib, agar keday bo'lsa, kishine birimde eki kılam deb, ibadatlardı kaltırıp ketedi, unutup kalat kede. Mına oşondan avayla kılı deydi. Av maradan mufsiden, oru mufsit bolat. Mufsit degeni adamdın den soluğunu buzat, güç kuvvetini buzat, akıl esini buzat, ruhaniyatını buzat. Oşon üçün oruğa çaldırıp kalalikte den soluk bar mezgilde ibadatlardı, amaldardı kılıp kalış gerek. Ve haramen mufniden, karıçılık degende, karıçılıkta dağı deneni güç kuvvet taştap ketet, akıl es taştap ketet. Av mautan mujhizen, mujhiz degeni dayar turat. Ölüm degen bul dayar turat. Kaçan Allah Taala ajal periştesine buyurat, palancının canını al degende şap alıp ketedi. Birok biz adam pende oşol canыбызды ajal periştesi kaçan alıp ketişin bilbeybiz. Birazdan keyin alıp ketedi. Жашыбыз жашыраак болсок, орто жаш болгондо алып кетеби же карыганда алып кетеби? Муну билбейбиз. Бирок ар бир адамга арналган ажал периштеси ар бир адамды пайлап турат, күтүп турат. Аллах Таала ал дегенде алып кетет. Дагы күткөн нерселерден даджал бар. Шарру гаибин юнтазар. Бул гайып. Даджал kaçan gelişin hiç kim bilbeyt bunu. Allah'dan başka hiç kim bilbeyt. Bul gayb. Yuntazar. Birok kütület. Oşondan avaylaş gerek. Oşo Dajjal kelgenge çeyin adam ibadat kılıp kalış gerek. Dajjal kelgende balkim azgırlık ketet. Sebebi Allah Taala Dajjalga uşunday bir keremetlerdi berit. Ölükti tiriltire turgan nerselerdi berit. Bul sıykır bolboyt. Bul çın nerse bolat. Bu birok iymandууларга сыноо болот. Ушул Даджалды көрбөй өлүп кеткенге дуа кылыш керек адам. Себеп Даджал фитнасы өтө оор фитна. Андан кийин эң акыры күткөн нерселердин эң акыркысы бул кыямат күтүп турат. Ошол кыямат келгенге чейин өмүрдөн пайдаланып калыш керек. Кийинки асар Hasan el-Basri'nin sözü. Hasan el-Basri Basra özünün atı aytıp turganday Basra şahrında yaşagan. Bul kişi tabiin alımlardan ötö danışman zat bolgon, ötö alım bolgon, ötö zahid bolgon. Oşol kişi nasihat kılıp atat: İbn Adam, iyyaka ve tasvif. Sen tasviften avayla deydi. Tasvif degenim ne? Saufa a'mal. Buna erten amal kılam, birazdan keyin amal kılam. Je yaşım biraz toktu olsun, je karlıka jeteyin, anan baştayımın dep uşul ibadatты, жақшылыкты артка сүрүп жүрө беришти tasvif deydi. Oşondan etiyat bol deydi. Fa innaka biyawmika wa lasta bigadin. Sen bugünkü günüň menensin, ertenki günüň menen emessin. Muna bugünkü gündü ganimet bil, bugünkü günüňde amal kılıp kal, erteň jasaymyn debegin. Fa in yakun gadun laka. Egerde ertenge jetseň, ölbey kalsaň, fakis fi gadin kama kista fil yawmi. Bugün kanday zirektik menen amal kılgan bolsoň, her bir münötüňdü, her bir saatyňdy paydalangan bolsoň, erteň dagı oşondoy paydalanyp ötkörgün. Va illa yakun laka. Eger saga erteňki gün nasip kılbay kalgan bolsa, lam tandam ala ma farratta fil yawm. Erteňki gün saga nasip kılbay ölüp kete turgan bolsoň dagı, bugünkü günüňdi sen paydalanyp beker ketkezbegeniň üçün ökünböy kalasın arky dünýede deydi.
Keyinki ушуну менен Хасан Басридин сөзү бүттү. Калганы түшүндүрмө иретинде өзүбүз тарабынан кошулган нерселер. Bir adam алым кишиден мага насаат айтыңыз деп суранганда, ана жасайм, мына жасайм деп ибадаттарды кечиктирбе. Бул сөз иблистин аскерлеринин сөзү же иблистин сөзү деп жооп берген экен. Жаштык кезде анча-мынча ыр жазып турчу элек. Башка тилде жарык көрө турган белгилүү bir журналга 4 сап ыр жарыяланган. Ал ыр убакытты уттуруп коюп, бүгүнүн алдырып коюп, тиштенип, эртең жасайм деген адам жөнүндө 4 сап ыр жарык көргөн. Аны башка тилдерге дагы башка тилдердин акындары которушкан. Ушундай bir ажиотаж жараткандар болчу. Мен дагы кыргызчага которуп көргөнмүн. Мындай деп: аны муну шылтоолоп жүрүп, өткөрүп алды кайран бүгүндү. Эртең жасайм деп тишке кысты эртеңки күндү. Мына ошондой акыбалга түшпөш керек. Бүгүндүн ишин бүгүн жасаш керек. Каалаган ишке кар жаайт деген дагы bir жакшы макал бар. Эми ибадаттарды өз убактысында аткаруу, бул өмүрдөн пайдаланып калуу жөнүндө кээ бир адамдардын мамилеси дүйнөгө ушундай: келерден кечке дүйнө иштери менен алек болот. Алы өзүнүн жетиштүү эле малы болот аларда. Бирок ошол иш деп жүрүп, дүйнө деп жүрүп, амалдарды, ибадаттарды таштап коюшат. Аларга ибадатты башта, ибадатты таштаба, амал кыл, сооп таап кал десе, тим эле ачкадан өлүп кала жаткансып, иштеримди бүтүрүп алайынчы, тигил ишим калып кетти, бул ишим калып кетти деп ушундай шылтоолорду айтышат. Тиричиликте шылтоолоп, ибадатты артка сүргөндөргө арнап имам Шафии мындай ыр жазган. Бул ырды дагы ырды ак сөз менен ырды ыр кылып которгонго аракет кылынды. Имам Шафии биринчи куплетте мындай дейт: Алейка битакваллахи ин кунта гафилан я'тика бил арзақи мин хайсу ла тадри. Сен таквалуу бол. Эгер гафил болсоң, бейкапар болсоң, болбойт. Сен таква боло бере турган болсоң, ибадатты, тиричилик деп ибадатты таштабасаң, Аллах Таала сага билбеген тарабыңдан ырыскы берет дейт. Муну ыр түрүндө жалкоо болбо, таква бол, айтай сага санаттан ырыскы берет Аллахым сен күтпөгөн тараптан. فكيف تخاف الفرق والله رازق فكيف تخاف الفقر والله رازق قد رزق الطير والحوت في البحر. İşte жана дуа кыл асмандагы Хаалыкка, ырыскы берип койдуго суу түбүндө балыкка. Ырыскысыз калбайм дебе. İşte дагы дуа кыл. Аллах Таала ырыскы табып берет. Мен занна аннар ризқа я'ти биқувватин ма акалал усфуру шай'ан ма'ан насри. Kim ойлосо ырыскы келет деп күч кубаттан, ичпейт эле коёндор арстан ичкен булактан, чымчыктарга карачы бала багып балапан, бүркүт менен талашып ырыскы жейт талаадан. Ырыскы деген ушундай нерсе, Аллах Таала ар кимдин ырыскысын жазып койгон. Адам кандай амал кылса дагы, кандай аракет кылса дагы, өлүп тирилсе дагы, Аллах бөлгөндөн ашшасына ээ боло албайт. Эгер адамдын ошончо күчтүүлүгү менен боло турган болсо ырыскы,
асмандағы бүргіттер чымчықтарға жем жедірбейтілі дейді. Тазулу анид дүния фа иннеке ла тадри иза жанна алейкел лейл хәл таишу илел фәжри. Кейбіреулер мен ертең жашаймын деп ойлоду, түні менен алдажал ой бойына койбоду. Факам мин сахихим ма мин гайри иллатин ва кам мин сақимин шахинан минад дахри. Дебе денем тазадыр, киімдерім ақжақа, қанша дені тазалар кетіп қалды нар жақа. Ва кам мин фатан амса ва асбаха ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. Ойнап, чардап жашайсың, мен жашавай кім дейсің, қайыптарда кепенің тоқылған білбейсің. Ушундай адамдар бар. Жашаш керек 5 күндік дүйнөдө, чардаш керек, ойнош керек, өмір қайра берилбейт дешет. Ибадат қыл десең, бар дағы бар, алы мен жашмын дейт. Ертең дейт. Жашым biraz орто жашқа жетейін, же 60-қа жетейін дейт. Ойноп, чардап жашайсың, мен жашавай кім дейсің, қайыптарда кепенің тоқылғанын білбейсің. Бирок қайыпта бәлкім сенің кепенің тоқылып қалғандыр. Ертең жашашқа қандай кепілдігің бар? فمن عاش الدنيا ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر. Көп чирембе өлімдін табалбайсың чарасын, жашасаң да 1000 жыл көрістөнгө барасың дейді. Ошентип бұл тиричилик дегенди шылтоо кылбаш керек. Ибадаттарды өзүнүн ордунда талаптагыдай аткарыш керек. Дүйнөгө берилбеш керек, жармашпаш керек. Биздин негизги көздөгөнүбүз, негизги чыныгы жашообуз акыретте иншалла. Хасандан дагы Ал-Басриден ушундай бир сөз айтылган экен. Адракту акваман кана ахадухум ашахха ала умрихи минху ала дарахимихи ва дананирихи. Мен ушундай адамдарды көрдүм деп таң калып айтып атат. Өзүнүн өмүрүнөн дагы дирхам динарларды, алтын күмүш байлыктарды жакшы көрөт эле дейт. Өзү бул алтын күмүштөр боло турган болсо, ал өмүр үчүн, адам үчүн, жакшылык үчүн сарп кылыныш керек эле. Бирок ошол алтын күмүштү ал эң башкы максат кылып кое турган болсо, башка өзүнүн өмүрүнөн да гана жогору коет. Андай адамдар башкалардын өмүрүн өзүнүн жыргалы үчүн, өзүнүн байлыгы үчүн башкалардын өмүрүн заматта жок кылып коюшу мүмкүн. Башкаларды ойлобойт, башкалардын ыйы, башкалардын кайгысы аны кызыктырбайт. Бул эмнеден келип чыгат? Албетте ошол зөһөттүн жоктугунан, дүйнөгө берилиштин натыйжасынан. Ошентип, мына бүгүн ушуну менен Абдуллах ибн Мубарактын Зухд китебинен болгон экинчи сабагыбызды аягына чыктык. Ва саллаллаху таала алейхи ва ала алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахир даъвана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.